نیچوں دکھا لو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. یہ ساری دنیا اللہ پاک بنائی سانجی ہور شریک نسانی کائی اے ساری دنیا اللہ پاک بنائی سانجی ہور شریک نسانی کائی اور مرغی دے وچ انڈا نہ روشن دان اس دا روزی پیا دیندا اوتھے اک نگران اس دا تے ڈائی کیتی فٹ تے رکھیا سچائے چوں چوں کردا باہر نکلیا بچہ تے بلی ویخ کے ماں ول پجدا نسدا آ گیا دشمن مانو دسدا اے سجن دشمن دی کن گل سمجھائیے سانجی ہور شریک نسانی کائیے اور پتھر دے وچ کیڑا نہ ڈنڈی بنائے رزق پیا کھاندا اوتھے ون سونائے پتھر دے وچ کیڑا نہ ڈنڈی بنائے رزق پیا کھاندا اوتھے ون سونائے نہ کوئی گیٹ تے نہ کوئی رستہ جاندا ہر ویلے پیا ساوے پتے کھاندا اے نرم نرم اے کیڑا پتھر وچ وسدا پتھر دے وچوں نکل کے گلاں دسدا ٹبا سلطان پور دے غیور مسلمانوں مومنوں اسلام والے آئیو قرآن والے آئیو رب دا کلمہ دے رسول دا کلمہ پڑھنے والے آئیو چھوٹا جیا کیڑا چھوٹا جیا مکوڑا ایک کیڑی دی سوچ کنی عقل کنی رب نے دماغ کنا دیتا پر پتھر دے اندروں نکل کے گلاں کیڑیاں کردا گل اخیر کردا اوہی گل کردا جڑے انبیاء گلاں کردے رہے توحید دی گل پتھر دے وچوں نکل کے گلاں دسدا ہن گل کی دسن لگا کیڑا مکوڑا کی آندا اکو دی بس ایتھے پہنچ رسائی سانجی ہور شریک نسانی کائیے صدق اللہ العظیم سامعین محترم بزرگوں دوستوں اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں بڑے خوش نصیب او لوگ نے او میریاں ماما بہنا او بزرگ او نوجوان تے بچے
ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਖੁਤਬਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਮਾਮ ਦੇ ਖਤੀਬ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ, ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਵਕਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਲਪੇਟ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਲਿਖ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਬਹਿਣਾ, ਜਿਤਨੀ ਦੇਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੀਏ ਅੱਲਾ ਸੁਨਣਾ ਸੁਨਾਣਾ ਆਪਣੀ ਬਾਰਗਾਹ ਅੰਦਰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾ ਕੇ ਮੇਰੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੀਆ ਨਜਾਤ ਬਣਾ ਦੇ। میں بلا تاخیر بلا تمہید اپنی بات دا آغاز کر رہے ہیں جس آیت مبارکہ نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے۔ اس دی اندر رب تعالیٰ دی ذات نے کی فرمایا، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ رب نے کتنا پیارا خطاب کیتا ہے، جھگڑا ہون ہی نہیں دیتا، اختلاف ہون ہی نہیں دیتا، بڑی ہی پیاری بات کیتی ہے، بڑی ہی پیاری بات کیتی ہے۔ یا ایہا الذین آمنو، اے نہیں آکھیا وہابیو، بریلویو، دیوبندیو، شیعو، نہیں، آمنو، اے کلمہ پڑھنے والو، نبی دا اس دے رب دا کلمہ پڑھنے والو، ایمان والے ہو۔ آمنو، رب نہیں چاہتا میرے بندے آپس اندر لڑن، میرے مصطفیٰ نہیں چاہتے میری امت آپس اندر لڑے۔ بڑا پیارا قرآن دا خطاب ہے، بڑا پیارے الفاظ نے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ توجہ میرے پر رکھنا ذرا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اطاعت کرو اللہ دی، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اور اطاعت کرو پیارے حبیب پوری کائنات دے سردار، میرے اور تواڈے دلاں دی ٹھنڈک رونق بہار جناب محمد۔ درود پاک ذرا پڑھ دے جایا جی، جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی دو ہستیاں دی اطاعت دی گل آئی، اللہ اور اس دے رسول۔ دو ہستیاں تو بعد ایک تیسرا کردہ بھی رب نے تذکرہ کیتا ہے، کیڑا؟ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تسی اطاعت کرنی ہے اولی الامر دی۔ ہن اولی الامر تو مراد کون نے؟ کوئی اٹھتا ہے وہ کہندا ہے کہ اولی الامر تو مراد فلاں ہے، کوئی کہندا ہے فلاں ہے، کوئی کہندا فلاں ہے۔ بڑے ہی محبت اور پیار دے انداز دے اندر میں تانوں یہ مسئلہ سمجھاواں۔ پہلی بات ہے اللہ دی بات، دوسری نبی پاک دی بات، اور تیسرے نمبر تے اولی الامر۔ اولی الامر تو مراد کیڑے نے؟ ایک گھر اٹھیا وہ کہہ لگا کہ اولی الامر تو مراد ہے نے ساڑھے 12 معصوم امام، امام نقی، تقی، موسیٰ، قادم، زین العابدین، اے 12 جڑے امام معصوم امام نے، انہاں دی بات نو مانو، اسی قبول کرنے ہیں انہاں دی بات نو ماننے ہیں بالکل۔ وَأُولِي الْأَمْرِ تو مراد چلو ٹھیک ہے او لے لو، لیکن اے جڑی گل نے متضاد آ رہی ہے، اے دے اندر اختلاف آ رہے ہیں، تسی پڑھے لکھے ہو خود فیصلہ کرنا ہے۔ رب فرماندا اطاعت کرو اللہ دی، اس دے رسول دی، اور اولی الامر دی۔ ایک گھر آندا ہے کہ اولی الامر تو مراد ساڑھے 12 معصوم امام نے۔ جڑا لفظ ہے نا معصوم، یا تے معصوم ہٹا لو تے یا اس تو مراد 12 امام نہیں۔ کیوں؟ اگے رب نے کی فرمایا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر تہاڈا تنازع ہو جائے کدے نال؟ اللہ دے نال نہیں، رب دے نال تنازع ہو سکدا؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، رب تو بعد کدی گل آئی سی اس آیت دے اندر؟ اطیعوا الرسول، رسول پاک دی، رسول پاک نہ تنازع ہو سکدا؟ وہ تے تنازع مٹان والیاں ہستیاں تے ذاتاں ہیں، انہاں دے نال نہیں۔ اچھا ہن تنازع پھر کدھر ہوڑے گا؟ اے ضمیر کدھر جائے گی؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ، اگر تہاڈا تنازع ہو جائے کدے نال؟ اولی الامر دے نال، اولی الامر دے نال۔ اگر تے 12 امام معصوم مراد نے، پھر معصوم نہیں، جڑا ہوئے نا معصوم وہ غلطی تو پاک ہوندا ہے، ہر غلطی تو پاک ہوندا ہے، تے تنازع دے نال ہو نہیں سکدا۔ رب بھی معصوم ہے تے نبی دی ذات بھی معصوم ہے، غلطی نہیں ہو سکتی۔ ہن غلطی کدے کول ہو سکتی ہے؟ اولی الامر دے کولوں۔ اولی الامر تو مراد اگر 12 امام نے اسی منن نو تسلیم کرنے ہیں، ماننے ہیں، لیکن نال اے نہ کہو کہ معصوم ہے۔ کیوں؟ جدوں آ گیا نا تنازع ہو جائے انہاں 12 دے نال، پھر معصومیت ختم ہو گئی ہے، کیونکہ معصوم دے نال تنازع نہیں ہوندا۔ جدوں بھی تنازع ہوندا ہے اختلافی مسائل دے اندر، پھر کی کرنا ہے؟ کوئی
कहता इमाम शाफी है, इमाम मालिक है, इमाम अहमद बिन हंबल है, जितने भी इमाम ने ऐसी तस्लीम करने उलिल अमर तो मुराद 12 इमाम भी ने, इमाम शाफी, मालिकी, हम्बली, सारे उलिल अमर तो मुराद है। लेकिन कब तक? फ़इन तनाज़ातुम फ़ी शैइन, अगर तुहाडा तनाज़ा हो जाए किसी मामले अंदर, नमाज दे किसी मामले अंदर, शरीयत दे मामले अंदर, जदों तनाज़ा हो जाए किधर लौटना है? अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, उन्हां दी तरफ। फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल इन कुंतुम तुमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर ज़ालिका खैरुम व अहसनु तावीला। इत्थे बात फिर बुनियादी केड़ी रह गई है? अल्लाह और ओदे रसूल दी। तीसरी हस्ती ते ओदे नाल ते हो सकदा इख्तिलाफ। हुण कुरान पाक दी इस आयत दी तफसीर दे अंदर कुरान पाक दे एक होर आयत मुबारक सुनना, जरा मसला निखर के वंड पै के सामने आएगा। जरा दरूदे पाक मोहब्बत ना पढ़ के जरा अपने मुंह भी ठंडे कर लवो, अपने मुंह मिठे कर लो, जरा दिलों दे अंदर ठंड पा दियो। जनाबे मुहम्मद मेरे और तुहाडे महबूब पैगंबर पूरी कायनात दे सरदार जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम जी अपनी जुबान मुबारक जो ऐलान फरमा दीजिए। फरमाया व मैं युतिर रसूल फकद अता अल्लाह। उत्थे गल की आई है इंसाफ दी गल है। इंसाफ दा तराजू मैं लगा रहा, तकड़ी तुहाडे हाथ दे अंदर है, फैसला तुसी करना है। प्यारे ओ नहीं चाहता रब मेरे बंदे आपस अंदर लड़न, नहीं चाहते मेरे पैगंबर मेरी उम्मत आपस दे अंदर गिरोबाजी करन, गिरेबान पकड़न। ओदे ते फतवे लगाए, ओदे ते फतवे लगाओ। छोड़ दे वो सारी कायनात छोड़ी जा सकती है, सारी कायनात छड़ के आ जाओ, इको ही दर ते आ जाओ। हुण ते रौला ही खत्म हो गया। रब की आंदे ने मैं युतिर रसूल, जिन्हें मेरे महबूब दी इत्तिबा कर लिए गोया के फकद अता अल्लाह, उन्हें मैं रब दी बात नू मन लिया। नबी दी और रब दी बात एक जात अलग अलग है, बात नू अलग करने वाला मोमन ते मुसलमान नहीं रह सकदा, जात नू एक करने वाला भी मोमन नहीं रह सकदा। जात अलग है लेकिन प्यार दी इंतहा। अल्लाह सोनिया तेरे महबूब दे नाल तेरा प्यार किन्ना है, नबी दी बात नू अपनी बात कह छोड़े है। हुण हस्ती केड़ी रह गई है? अल्लाह और दे रसूल दी। हुण ए भी रब ने इख्तिलाफ खत्म कर छोड़े है। मेरे नबी दी इत्तिबा तुसी करदे जावो, एदे अंदर इनाम मैं रब तुहानू अता करदा जावांगा। हुण इन्हां दोनां आयतां दी तफसीर अंदर कुरान दी एक होर आयत मुबारका सुनना, रब ने की फरमाया है मेरे महबूब पैगंबर पूरी कायनात दे सरदार, मेरे और तुहाडे दिलां दी ठंडक रौनक और बहार जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ना आने वाले नु दस देवो ये तुहानू मैनू खिताब इस वक्त हो रहा, उस वक्त सहाबा नु हो रहा सी, अहले मक्का नु हो रहा सी। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। इत्थे भी इन्हां दोनों आयतां दी तफसीर आ गई है। कुरान पाक दी तीसरे मुकाम दे ऊपर तफसीर की आई है। रब फरमांदे ने फत्तबिऊनी, ए कायनात दे लोगो अगर चाहते हो तुसी कामयाबियां दे रस्ते ते चल जाओ, कामयाबियां दे रावां ते सड़कां ते वट्टां ते चल पवो, कामयाबी दा सफर इख्तियार करना चाहते हो, फत्तबिऊनी मैं मुहम्मद मुस्तफा दी इत्तिबा कर लो। अल्लाह सोनिया तेरे महबूब दी इत्तिबा दे कर लेने आ, फिर इस तो बाद मिलेगा कि रब की फरमांदे ने युहब्बुकुमुल्लाह, तुसी मेरे नबी दी गल मान लो, मेरे नबी दे नक्शे कदम ते चल पाओ, मेरे नबी दे कदमां ते कदम रखी जाओ, मेरे नबी जिवें फरमांदे ने उवें लब्बई कही जाओ। लो फिर मैं अपना मौजू तुहाडे सामने दो हरफां दे अंदर बयान करना चाहना। प्यारिओ ओ कलमा तुसी भी अल्लाह ते ओदे रसूल दा पढ़िया है, कलमा मैं भी अल्लाह दे रसूल दा पढ़िया है। ओ सियाने कहंदे ने जिदा खाईदा ओदा गाईदा, जिदे खाईदा ओदा गाईदा। मैं कुछ इस अंदाज ना कहना
चाहना प्यारिओ जिदा कलमा पढ़ीदा ए ओदी गल मनीदी ए जिदा कलमा पढ़ीदा ए ओदे पिछे चलीदा ए जिदा कलमा पढ़ीदा ए ओदी बात ते लब्बई कहीदा ए जिदा कलमा पढ़ीदा ए ओदी बात नू फॉलो करीदा ए हुण कलमा जिन्ना ते नबी पाक ते ओदे रसूल दा पढ़िया हुण मैं दलाइल तुहाडे सामने रखना चाहना ऐ ही मेरा उनवान है ऐ ही मेरा खुलासा है जिदा कलमा पढ़ीदा है ओदी गल जिदा कलमा पढ़ीदा है ओदी गल है कोई इख्तिलाफ नहीं बड़ा सोना हल दसन लगा जिदा कलमा पढ़ीदा है ओदी गल मनी दी है और सहाबा इकराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन दी अजमत तो कुर्बान जावा सहाबा इकराम एक आइडियल बन के साडे सामने नमूना बना के पेश कर दिता है रब ने नबी पाक दी जात ने सहाबा दी जमात नू तैयार करके नबी पाक दे सहाबा दी इत्तिबा दी इंतहा ते देखना ते फिर मैं ते तुसा अपनी किताबे जिंदगी खोल के देखना मैं और तुसा किस मुकाम ते खड़े आ सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे तरह जुम्मे दा दिन ने सहाबा इकराम दा मजमा लगा होया है कुर्बान जावा नबी पाक मिंबर ते खड़े होणगे मोती रहमत दे बखेरदे होणगे वाह सहाबा तुहाडी अजमत तो कुर्बान जावा वाह सहाबा तुहाडे मुकाम तो कुर्बान जावा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी जुबान मुबारक चो रहमत दे मोती बखेर रहे होणगे सहाबा इकराम इकट्ठे करके चोलियां दी जीनत बना रहे होणगे ओ केड़ा नबी है क्यों ना मोहब्बत दा इजहार करा क्यों ना मोहब्बत और प्यार दे जुमले कवा ओ सोने शान कमाल ने तेरियां जुल्फां दे कैदी हुस्न जमाल ने तेरियां जुल्फां दे इन्ने प्यारे जुमले ने लेकिन सुभान अल्लाह कहने दा मजा नहीं आया ओ सोने शान कमाल ने तेरियां जुल्फां दे कैदी हुस्न जमाल ने तेरियां जुल्फां दे और जद भी मैं कुरान दे वर्के खोलदा जद भी मैं कुरान दे वर्के खोलदा खुल जांदे ने अहवाल जो तेरियां जुल्फां दे कैदी हुस्न जमाल ने तेरियां जुल्फां दे ते जुमला बड़ा प्यारा लगा जे ईमान वाले हो जरा तड़प जाया जे और क्या शाना ने आका तेरे हुसैन दिया क्या शाना ने क्या शाना ने क्या शाना ने क्या बाता ने क्या शाना ने आका तेरे हुसैन दिया खेल दे रहे नाल जो तेरियां जुल्फां दे कैदी हुस्न जमाल ने तेरियां जुल्फां दे हुसैन मैं तेरी अजमत तो कुर्बान जावा अज अगर सारा दिन दा ठक थकिया टुटिया बाप घर अंदर जाए छोटी जी बच्ची आ जाए चार पाई ते बाप लेटिया होए थकिया होए ते सारा दिन मजदूरी करदा कम काज करदा बाहर दियां थकावटां जिसम चिकना चूर होया होए थकावट दी वजह दे नाल दर्दां बड़ियां हो रही होन बेटी मासूम आ जाए बेटा मासूम आ जाए जदों पेट ते आके इन्नी गल चढ़ के करदा है अबू जान पापा जान सारे दुख मिट जांदे ने बाप कहंदा है पुत्र सारा दिन दियां थकावटां उतर गईयां हुसैन तेरी अजमत तो कुर्बान जावा तू ते मेरे नबी दे कंधियां ते सवार हो के ना जुल्फां दे नाल खेलदे आ रहे हैं वमन युतिर रसूल फकद अता अल्लाह जिदा कलमा पढ़ीदा है ओदी गल
ਜਿਹਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜੀਦਾ ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਮੰਨੀਦੀ ਏ, ਜਿਹਦਾ ਕਲਮਾ ਪੜੀਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੇ ਨੇ। ਰਵਾਇਤ ਸੁਨਨਾ सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु, नबी पाक खुतबा इरशाद फरमा रहे ने, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिंबर ते खड़े ने, जरा हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद जरा पीछे रह गए ने। इस तरह सामने मस्जिद नबवी दे अंदर दाखिल होने लगे ने, जुतियां वाली जगह ते आए ने। मस्जिद खचाखच सहाबा इकराम दे नाल भरी हुई है। क्यों? जिदा कलमा पढ़ीदा है ओदी गल मनीदी है, जिदा कलमा पढ़ीदा है ओदी गल सुनन वास्ते टाइम निकालीदा है, जिदा कलमा पढ़ीदा है ओदे पिछे चलीदा है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने प्यारे सहाबी नू देख के की फरमाया, ऐ मेरे प्यारे सहाबी इजलिसो इजलिसो इजलिसो, ऐ मेरे प्यारे बैठ जा बैठ जा बैठ जा, रुक जा बैठ जा। सहाबी रसूल दी इत्तिबा दी इंतहा देखना। टिब्बा सुल्तानपुर दे बसने वालों, सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद दा एक जुत्ती उतारी है, एक कदम अंदर रखे है सेन दे अंदर, एक कदम हजे जुतियां वाली जगह ते बाहर, उत्थे ही बह गए ने। नबी पाक ने फरमाया, मेरे प्यारे मैं ए ते नहीं सी फरमाया उत्थे ही बैठ जा। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने जड़ी गल कीती है अखीर कर दी है, ईमान नू तरोताजा करने वाली गल कर दी है। ऐ सोने महबूब नबी जी साडे दिलां दी बहार ते रौनक नबी जी, जिदा कलमा पढ़ीदा है ओदी गल, जिदा कलमा पढ़ीदा है ओदी बात नू फॉलो करीदा है। तुहाडा हुक्म आ गया है, तुहाडी बात आ गई है, ते फिर अब्दुल्ला इब्ने मसूद दा दूसरा कदम अगे नहीं सी उठ सकदा। किवें मैं अगे कदम उठा के आ जांदा। प्यारिया तेनू ते मैं समझाना चाहना सा, किते अपने सहाबी भाइयां दियां गर्दना फैलाउंदा होया अगे ना आ जाए। मैं तो इत्थे रोकिया सी। सोने महबूब जी तुसी वजाहत ते कोई नहीं फरमाई, ऐ सोने नबी जी वजाहत कोई नहीं फरमाई। सैयदना अब्दुल्ला इब्ने मसूद उथे बैठ के मैनू तुहानू पैगाम की दे गए ने, प्यारिओ जिदा कलमा पढ़ीदा है ओदी गल मनीदी है, जिदा कलमा पढ़ीदा है ओदे पिछे चलीदा है, जिदा कलमा पढ़ीदा है ओदी बात नू फॉलो करीदा है, जिदा कलमा पढ़ीदा है ओदी बात ते लब्बई कहीदा है। कायनात सारी तेरे नाल रुस जाए, अल्लाह ना रुसे, सोने नबी पाक सल्लम नाराज ना हो। ए दो हस्तियां दो बस्तियां दो जात, एना दोना दे पल्ले पकड़ ले। अल्लाह जुल जलाल दी कसमें दुनिया बेहतर बन जाएगी, आखरत बेहतर बन जाएगी। किस तरह? अगर मर्दा ने इंतहा कर दी है, सुनो मेरी इस्लामी रूहानी माओ बहनों, लेकिन नौजवान लड़कियां कलमा पढ़ने वालियां ने मेरे पैगंबर दे नाल मोहब्बत दी इंतहा कर छोड़ी है, इत्तिबा दी इंतहा कर छोड़ी है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा एक सहाबी सैयदना जुलाबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मदीने तो बाद एक बार एक छोटी जी बस्ती है, पिंड जिन्हों असीं कस्बा कहने, छोटा जा पिंड, एक झोंपड़ी बनाई हुई है ते कक्खां दा घर बनाया होया है। कद छोटा है, कद सहाबी रसूल दा छोटा है, लेकिन है नबी पाक दा सहाबी है। चेहरे ते दाग ते स्याहियां ते चिचड़क दे निशान ने, स्याहियां दे निशान ने, चेहरा कुछ इस तरह दा है, रंग भी काला है, कद भी छोटा है। ये चल के आया करदा नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम नु मदीने अंदर मिलन वास्ते, आके तोहफे तहाइफ अपनी हिम्मत दे मुताबिक लैके आउंदा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम बैठ दे, आप वक्त दिया कर दे उसनो। एक दिन आया सैयदना जुलाबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अर्ज कर देने, ऐ सोने महबूब पैगंबर सल्लम जी किते मेरे वास्ते रिश्ता ही तलाश कर दे, वो मैं कल्ला रहना वा, जोड़ा बन जावांगा, कदी दुख सुख बोल लिया करांगे, कदी बह के प्यार मोहब्बत दियां गल्लां कर लिया करांगे। नबी पाक फरमांदे ने, अच्छा सैयदना जुलाबीब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जी, अच्छा तेरे बारे भी सोच दे। एक अंसारी सहाबी आया है, आके अर्ज करदा है, सोने महबूब जी तुहाडे जिम्मे कम लगाया सी, मेरी बच्ची जवान हो गई है, मैं बच्ची दा रिश्ता करना चाहना वा, क्या कोई रिश्ता अजे तक आया है कि नहीं आया? नबी पाक नू फौरी तौर ते बात याद आई, हाँ प्यारे अंसारी सहाबी, एक बंदा है ते सही, अगर तुहाडा दिल मन्ने मैं एक मशवरा दे रहा वा, मशवरा दे
دے رہا وا. او سیدنا جلابیب نو جاندے ہاں ہاں یا رسول اللہ جڑا تواڈے کول بار بار آیا کردا مدینے اندر او پنڈ دے اندر رہندا ہے. جی میرے پیارے انصاری صحابی اوہی بندہ ہے. یا رسول اللہ جوڑتے کوئی نہیں بندہ, اسی بڑے امیر ہاں او بڑا غریب ہے. میری بچی بڑی جوان ہے, قد کاٹ والی او دا قد کوئی نہیں ہے. ساڈی قوم اور ہے انہاں دی برادری اور ہے, کوئی جوڑتے نہیں بندہ. نبی پاک نے فرمایا ہے میرا مشورہ ہے جا کے بیوی نہ مشورہ کر لویں, اصلاح کر لویں. اگر دل منے تے آ کے مینوں کہہ دیا جے میں تہاڈا رشتہ طے کر کے نکاح کر چھوڑاں گا. عرض کردا ہے سونے محبوب جی وقت دے دیو. اے انصاری صحابی گھر دے اندر گیا ہے تے اپنی بیوی نو کہہ لگا تو جو روز آنی سے نبی پاک نو کہہ رشتہ لب کے دے. اج نبی پاک نے فرمایا ہے سیدنا جلابیب نو سامنے رکھے آئے کہ قبول ہے یا نہیں ہے. بیوی فوری طور بول کے آندی ہے چل وے چل گلاں کیویں دیاں کر رہے آئے. ساڈی بیوی تے ناز و ناز دے اندر پلن والی اتنی خوبصورت تے جوان پڑھی لکھی ہے. اسی شہر اندر رہنے ہاں امیر وی ہاں, او جڑا چھوٹے جے قد آئے او جدے چہرے تے نشان نے داغ نے سیائیاں نے رنگ بھی کالا ہے. او دے کول تے ایک ڈنگلی آٹا کوئی نہیں, ساڈی بچی نو بھکھیاں مار دے گا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو کہہ دو نہیں نہیں اسی یہ رشتہ نہیں کرنا, ظاہری جوڑ تے بندہ ہی کوئی نہیں. او کہنے والو برادریاں دے بت توڑ دے وہ نہ کیا کرو برادری برادری برادری. پاویں پرلے درجے دا نکما ہوئے لیکن برادری دا بت ایسا سوار اسی سر تے کر لے آئے. یار ساڈا نک نہیں رہندا اگر برادری اندر نہ کیتا. میں ارائی ہونا ارائیاں چ کرنا, میں جٹ ہونا جٹاں چ کرنا, نا 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 میں سید ہونا سجدہ دے اندر کرنا. بچیاں بوڑیاں کر لیاں نے, نوجوانوں سنو, بزرگوں سنو, اسلامی روحانی ماؤں بہنوں سنو. بیٹی جدو جوان ہوئے بلوغت اندر ہوئے رشتہ اسلام دی بنیاد تے رکھ کے کر دے وہ. اس طرح بات نو سامنے رکھنا جڑا واقعہ بیان کر رہا سیدنا جلابیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سارا واقعہ سناون تو بعد نبی پاک دا صحابی انصاری دروازے اندروں نکلے ہے. نبی پاک نو جواب دیون واسطے جان لگا ہے. جوان بیٹی اٹھی ہے تے عرض کر دی ہے ابو جان امی جان کدے رشتے دیاں گلاں کر رہے سو. اے بیٹی تیرے رشتے دیاں گلاں کر رہیاں سا تے تو جوان ہو گئی ہے. نبی پاک نے انج فرمایا, نبی پاک نے فرمایا کہ میرا مشورہ ہے اوتے کر لو بہتر ہے تواڈے واسطے. اور کچھ نہ ویکھو دین تے ایمان دی بنیاد تے رشتہ طے کر دے وہ. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا انصاری صحابی نے پورا باپ نے واقعہ سنایا ہے, ماں نے واقعہ سنایا ہے. ماں پھر بول کے آندی ہے بیٹی تیرا تے جوڑی کوئی نہیں بندہ, تیرے واسطے تے گبرو جوان لباں گے, کوئی امیر ترین گھر والا لباں گے. او کہنے والو اس پنڈ اندر رشتہ نہیں کرنا کیوں, اس پنڈ اندر گیس دا پیپ کوئی نہیں. اے کہنے والو اس پنڈ اندر رشتہ نہیں کرنا کیوں, ساڈی تی جڑی ہے اگ کیویں بالے گی, لکڑیاں کیویں جلائے گی. ہن تک تے گیس بال دی رہی ہے, کوئی بجلی دا اوتھے انتظام کوئی نہیں ہے. بچی کھڑی ہو کے کہنے لگی ابو جان امی جان مینوں اے تے دسو اے رشتہ کنے فرمایا ہے, اس رشتے دے بارے دسیا کنے میں, اصلاح تے مشورہ کنے دیتا ہے. باپ بول کے آندا ہے سونے محبوب نے مشورہ دیتا ہے. بیٹی فرماندی ہے زندگی تے ابو جان امی جان میں گزارنی ہے. نبی پاک نو جواب نہ دیا جے, جا کے کہہ دیا جے کہ سانو رشتہ قبول ہے, رشتہ منظور ہے. اے بیٹی تو کہہ رہی ہے. بیٹی نے جڑی گل کیتی ہے گل تے اخیر کر دیتی ہے. بیٹی آندی ہے امی تے ابو جان مینوں اے دسو نبی پاک نے کسے نو مشورہ دیتا ہوئے تے کسے نے منیا ہوئے تے اج تک ناکام ہو گیا ہوئے. نبی پاک دا انتخاب ہے تے میں بلا کیویں چھڑ سکدی ہاں, زندگی تے میں بسر کرنی ہاں. کوئی نہ ویکھو رنگ وال قد وال نہ ویکھو دین تے ویکھو ایمان ویکھو. او کسے دا رشتہ ماں باپ طے کردا ہے, ماما کردا ہے, چاچا کردا ہے, لیکن میں قربان جاواں میرا رشتہ طے کرن والے, اصلاح دین والے, مشورہ دین والے پوری کائنات دے سردار. سنیے سنیے میری ماں بہنوں کیسا احسان اس امت
हुकूमत दियां नौजवान लड़कियां ते कर छोड़िया किन्नी दिल अंदर तड़पे इस बच्ची ने खड़े होके जवाब की दिता है अबू जान जिदा कलमा पढ़ीदा है ओदी गल जिदा कलमा पढ़ीदा है ओदी गल मनी दी है जिदा कलमा पढ़ीदा है ओदे पिछे चलीदा है नबी पाक सल्लम दे कोल सारी सहाबी गया पूरा वाकया बयान कर छड़े है आगे इसने सैयदना जलाबीब निकाह कर छोड़े है नबी पाक ने निकाह करन तो बाद हाथ उठा के इस तरह दुआ कर दी है अल्लाह सोनिया तेरे महबूब दी इत्तिबा दा बड़ा हया कीता है इस नौजवान लड़की ने अल्लाह इन्हां दोनां मियां बीवी अंदर खैरो बरकत फरमा दे खैरो बरकत दी दुआ करन दी देर सी रिश्ता हो गया रुखसती हो गई आपो अपने घर अंदर सहाबा बयान करदे ने पूरे मदीने अंदर सब नालों गरीब सीगा जिहड़ा मदीने अंदर आया करदा सी सैयदना जलाबीब लेकिन असी इन्हां जींदियां जागदियां अखां ना वेखिया कन्ना ना सुनिया सहाबा फरमांदे ने कि सुबह जदों सूरज निकलदा सैयदना जलाबीब दी बीवी दरवाजे ते आ जांदी है पूरे मदीने दे जितने भी लोग सर कपड़े ते चोले लैके सैयदना जलाबीब दे दरवाजे ते सारा दिन अल्लाह दे रस्ते अंदर खर्च करदी रहिंदी ते अल्लाह ने माल ते दौलतां दे नाल भी नवाज छड़िया है जिदा कलमा पढ़ीदा है ओदी बात मनी दी है जिदा कलमा पढ़ीदा है ओदे पिछे चलीदा है असी ते है भी जानदार हां सानू ते रब ने अखां दित्तियां ने दिमाग दिता है कन दिते ने रब ने किन्नियां नेमतां दे नाल नवाजे आए लेकिन प्यारेओ बेजाना भी नबी दी इत्तिबा दा हया कीता है बेजाना भी नबी पाक दी सुन्नत दा हया कीता है रवायत सही उल मुस्लिम दे अंदर है मक्के वालियां ने मीटिंग बनाई है मीटिंग तैयार की है आप अचानक जाके मदीने ते हमला कर दईए अज मदीने वाले कोलों बदले लईए नौज बिल्ला नबी पाक दे कोलों गिन गिन के बदले लईए नबी पाक दे सहाबी सैयदना सलेमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमांदे ने ऐ सोने नबी सल्लम जी पूरी कायनात दे सरदार नबी जी एक गल मैं भी अर्ज करा हाँ सलमान फारसी रजी अल्लाह तआला अन्हु जी हुक्म फरमाओ दसो दे सही फरमांदे ने मेरा मशवरा है असी मदीने दे बाहर गड़ा खोदिए खंदक खो दईए जदों भी मक्के वाले हमला करनगे सानू खबर मिल जाएगी एक डूंगा जिहा खंदक ते जिन्हों खंदक किया जाता है गड़ा खो देने हाँ लग गए ने सहाबा इकराम नबी पाक दे सारे सहाबा ने दुकाना बंद कर छोड़िया ने अपने घर बार छोड़ के 2-3 दिन तो सारे दे सारे सहाबा मदीने अंदर खंदक खोदिया एक चट्टान आ गई है एक पत्थर आ गया है 3 दिन तो ये पत्थर टूट नहीं रहा बड़ा जोर लगाया सहाबा इकराम ने नबी पाक नु आके सहाबा ने अर्ज की है सोने महबूब जी गड़ा ते बड़ा डूंगा खोदिया गया लेकिन एक पत्थर ते चट्टान अड़ गई है वो हट ही नहीं रही सानू 3 दिन हो गए 3 दिन हो गए ने सहाबा ने अपने कारोबार नु खैर आबाद के आए असी जुम्मा वक्त ते पढ़न वास्ते दुकान नु ताला लाने वास्ते तैयार कोई नहीं असी दीनी मजलिस अंदर 1-2 घंटे आवन वास्ते तैयार कोई नहीं किन्ने दिनों तो मार्केटां दुकानां बंद ने नबी पाक सल्लम आए ने सहाबा बयान करदे ने नबी पाक खंदक दे अंदर उतरे ने जिवें ही उस चट्टान दे ऊपर जाके कदम रखिया सहाबा फरमांदे ने इस तरह हवा आई है ते नबी पाक दे पेट मुबारक तो कपड़ा हटिया साडियां नजरां नबी पाक दे पेट ते पईयां असी ते कईयां दिनां दे भुखे 2-3 दिन दे भुखे भुख दी वजह तो एक पत्थर बन्ने पेट ते पर कुर्बान जावा साडे नबी ने भुख दी वजह तो 2-2 पत्थर बन्ने ने नबी पाक सल्लम ने एक सहाबी अर्ज करदा सोने महबूब जी खैरियत तो है नबी पाक ने जल्दी जल्दी कपड़ा सीधा कीता मेरे सहाबा कोई नहीं रब दी देने अल्लाह तेरा शुक्र है वन सवनियां खा के रब दियां ना शुक्रिया करने वालों 2-2 पत्थर बन्ने ने ते चट्टान दे ऊपर नबी पाक
उतरे ने, जिवें चट्टान ते उतरे ने, अल्लाह दा नाम लिया, अल्लाह दे हुक्म दे नाल चट्टान टुट जा। जिवें इन अल्लाह दा नाम लिया, चट्टान रेजा रेजा होके हवा दे अंदर रूई तरह उड़ गई है। मैं क्या करना चट्टान, तू बेजान से, तेरे अंदर दिल नहीं सी, अखा नहीं सी, दिमाग नहीं सी, पेट नहीं सी, हाथ नहीं सी, लत्ता नहीं सी, कदम नहीं सी, लेकिन पैगाम की दिता है। ओ जिदा कलमा पढ़ीदा है ओदी बात जरा गूंज पै जाए, आखिर ते जरा गूंज पै जाए। जिदा कलमा पढ़ीदा है ओदी बात, जिदा कलमा पढ़ीदा है ओदी बात मन्नी दी है, जिदा कलमा पढ़ीदा है ओदे पिछे चली दे। प्यारे रब ने सानू अंग अंग अता कीता है, सब कुछ अता कीता है। सब तो बड़ा एहसान अल्लाह ने मेरे तुहाडे ऊपर कीता है। पूरी कायनात दा सरदार नबी, मेरे और तुहाडे दिलां दी ठंडक रौनक बहार नबी, अल्लाह जुल जलाल दी कसमे नबी पाक दे सारी जिंदगी दरूद पढ़ते रहिए, रब दा शुक्र अदा करते रहिए, तां भी हक अदा नहीं हो सकता। इतना प्यारा, इतना आला, इतना मिठा, इतना सुच्चा, इतना उच्चा नबी अता कर छड़े। फरमाया मैं युतिर रसूल फकद अता अल्लाह, जिदा कलमा पढ़ीदा है ओदी बात मनी दी है, जिदा कलमा पढ़ीदा है ओदे आखे लगीदा है। और जरा आखिरी बात सुनो ते मैं सलाम करा। जिदा कलमा पढ़ीदा है ओदी बात, जिदा कलमा पढ़ीदा है ओदी बात मनी दी है। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सहाबी इस तरह मस्जिद दे अंदर आया है, नबी पाक ना सलाम लिया, नबी पाक ना जो सलाम लिया, नबी पाक ने हाथ वाल वेखे है, हाथ दे अंदर अंगूठी पाई है। हाथ अंदर की पाया, की पाया? रब तुहानू सारिਆਂ ਨੂੰ मक्का मदीना ले विखा दे, रब तुहाडे सारिਆਂ दी दुनिया आखरत दी भलाइयां अता करे। जितने भी बैठे हो अल्लाह सोने इन्हां सारिਆਂ ते राजी ते खुश हो जा। अल्लाह सानू कदम कदम ते नबी दी सुन्नत नू फॉलो करन दी तौफीक अता फरमा। नबी पाक दा सहाबी आया, नबी पाक दे नाल हाथ मिलाया, जिवें हाथ मिलाया नबी पाक दियां नज़रां पईयां। प्यारिया हाथ अंदर की है? सोने नबी जी अंगूठी है। ऐ मेरे प्यारे सहाबी, ऐ अंगूठी ते सोने दी है जी या रसूल अल्लाह, सोने दी है। नबी पाक ने फरमाया ए प्यारे, सोना मर्दां दे ऊपर हराम है, सोना मर्दां दे ऊपर हराम है। फौरी तौर ते अंगूठी उतारी, जल्दी जल्दी करके अंगूठी उतारी। सहाबी ने नहीं किया किंज हराम है, किथे लिखे है हराम है, ऐत विखाओ, कोई हदीस विखाओ। नहीं नहीं, जिवें हुक्म आया फौरी तौर ते अंगूठी उतारी है और जा सुटी है। मस्जिद नबी दियां सफा ते जाके परा जाके गिर गई है। सहाबा इकराम फरमांदे ने असी 3 दिन तक मस्जिद दे अंदर वेंदे रहे आ, ओ अंगूठी ओथे दी ओथे पई है। इस सहाबी रसूल ने अंगूठी नू हथ लाना बर्दाश्त नहीं कीता। सहाबा कह लगे यार नबी पाक ने ते फरमाया सोना हराम है, इनू उतार लेंदा अपनी बीवी नू दे दे, बीवी नू दे दे। मर्दां ते हराम है, औरतां वास्ते ते हलाल है। इनू फरोख्त कर दे, हाँ इनू हाथ लाउना ते हराम कोई नहीं, इनू पाउना ते जीनत वास्ते मर्दां वास्ते हराम है। ए सहाबी रसूल बोल के आंदा है जिदा कलमा पढ़ीदा है ओदी बात मन्नी दी है, जिदा कलमा पढ़ीदा है ओदे पिछे चलीदा है। अगर नबी पाक ने हराम कह दिता है, हराम शै नू मैं हाथ लाना भी पसंद नहीं हो करदा। अज कह दईए यार ऐ सोने दी अंगूठी पाईए, यार मेरा नवा नवा ब्याह होया, सौरियां जो पा दिती है मौलवी जी झट वास्ते पाई है, थोड़ी देर वास्ते पाई है, थोड़ी देर वास्ते पाइए। प्यारे हो भावें सौरा पावे दा मतलब है सौरा और नबी पाक नालों अगे बढ़ गया है। सौरे दी गल मान लईए नबी दी बात छड़ दिती है, सस दी गल मान लईए नबी पाक दी गल छड़ दिती है, बाप दी गल मान लईए नबी पाक दी बात छड़ दिती है। सारी कायनात तो बढ़ के बल्कि अपनी जान तो बढ़ के भी मोहब्बत करो, प्यार करो, फॉलो करो। हर नबी दा सहाबी पैगाम की दे गया, जिदा कलमा पढ़ीदा है ओदी बात मनी दी है, जिदा कलमा पढ़ीदा है ओदे पीछे चलीदा है। व मैं उतिर रसूला फकद अता अल्लाह।
وانا الحمد للہ رب العالمین.